नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, सेठ जेएस सोनावाला हाईस्कूल मेमदावाद धोरण 12 सायन्स प्रकरण 3 में आप सर्वेનું स्वागत है। अगाऊ आपणे अर्धकोश द्वारा पूर्णकोशनी रचना कई रीते थाय एमां क्षार सेतुनो उपयोग शुं होय, पूर्णकोश माटेना कोश पोटेन्शियलनुं मूल्य प्रमाणित हाइड्रोजन विद्युत ध्रुवना संदर्भमां कई रीते शोधी शकाय ये बाबतोनी चर्चा अगाऊ करी चूक्या। हवे आजे आपणे नंस्ट नामना वैज्ञानिके आप जे समीकरण अप्रमाणित कोश माटे आपेलुं छे एनी चर्चा आजे करीशुं। तो आपणे अगाऊ एवुं धार्युं हतुं के विद्युत ध्रुव प्रक्रियामां समाविष्ट स्पीसीसनी सांद्रता एक होय छे अने दरेक कोषनी अंदर आ सांद्रता एक ज जोवा मळे ए साचुं होतुं नथी। एटले नंस्टे एवुं दर्शाव्युं के m⁻n+ एक्वियस वत्ता n इलेक्ट्रॉन गिव्स m सॉलिड। हवे विद्युत ध्रुव प्रक्रिया माटे आपणे प्रमाणित हाइड्रोजन विद्युत ध्रुवना संदर्भमां कोईपण सांद्रताए अन्य जे विद्युत ध्रुव होय एना माटेनो पोटेन्शियल मापी शकीए छीए। तो ए पोटेन्शियलनुं मापन करवा माटेनुं सूत्र छे E m⁻n+m is equal to E0 m⁻n+m minus RT/NF ln m/m प्लस। हवे अहीं E0 m⁻n+m छे ए प्रमाणित हाइड्रोजन विद्युत ध्रुव माटेना कोष पोटेन्शियलनुं मूल्य छे, ज्यारे E0 m⁻n+m ये आपणे जे विद्युत कोषना पोटेन्शियल शोधवा मागीए छीए ए छे। हवे घन पदार्थनी सांद्रताने आपणे जे m मूकेली छे एने 1 एकम तरीके लईए, m⁻n+ छे एमां तो कोई फेरफार थवानो नथी, पण फक्त m जे सांद्रता आपेली छे एने आपणे 1 एकम तरीके लईए तो नवुं सूत्र आपणने मळशे m⁻n+m is equal to E0 m⁻n+m minus RT/NF ln। हवे m ની જગ્યાએ 1 મૂકીએ એટલે 1/m⁻n પ્લસ। હવે E0 m⁻n+m ને આપણે અગાઉ પણ વ્યાખ્યાયિત કરી ચૂક્યા છીએ, જેનું મૂલ્ય R વાયુ અચળાંક 8.314 જૂલ પ્રતિ કેલ્વિન ઇન્ટુ મોલ अथवा तो फेराडेना अचळांक तरीके जोईए तो 96,487 कूलम प्रति मोल। तापमान छे ए केल्विन मापक्रम में लेवानुं छे अने m⁻n+ ए स्पीसीज m⁻n+ नी सांद्रता छे। तो ए सांद्रता जे छे ए सांद्रता आपणे जो डेनियल कोष माटे हवे आ उपरनुं जे समीकरण छे ए उपरना समीकरणने डेनियल कोष माटे लेवा जईए तो डेनियल कोष में आपणे जोयुं हतुं के Cu+2 અને Zn+2 ની सांद्रता આપણને જોવા મળી હતી। હવે બંને અર્ધકોષ માટે એટલે એક તરફનો અર્ધકોષ છે એ કેથોડ તરીકે વર્તે છે અને બીજો એક અર્ધકોષ છે એ એનોડ તરીકે વર્તે છે। Cu+2 નો જે અર્ધકોષ છે એ કેથોડ બનશે, જ્યારે Zn+2 નો જે અર્ધકોષ છે એ એનોડ બનશે। તો બંને માટે અર્ધ પ્રક્રિયા જે સમીકરણ થાય એ અર્ધ પ્રક્રિયા સમીકરણ આપણે લખીએ तो Cu+2Cu is equal to E0 Cu+Cu minus RT/2F ln 1/Cu+2 एक्वियस। એ જ રીતે એનોડ માટે કે ઝિંક માટે લખીએ આપણે તો EZn+2Zn is equal to E0 Zn+2Zn minus RT/2F ln 1/Zn+2 एक्वियस। तो आ बंने आपने कैथोड અને એનોડ માટેના અર્ધ પ્રક્રિયા સમીકરણ પરથી મળતા નંશના સમીકરણો આપણે લખ્યા। હવે આપણે અગાઉ શીખી ગયા છીએ કે કોષ પોટેન્શિયલનું મૂલ્ય છે એ કોષ પોટેન્શિયલનું મૂલ્ય E સેલ બરાબર E0 કેથોડ માઇનસ E0 એનોડ। હવે E કેથોડ બરાબર આપણે ઉપર મૂલ્ય જોયું છે અને માઇનસ E એનોડ બરાબર પણ આપણે ઝિંકનું મૂલ્ય નોંધ્યું, तो ये बंने मूल्य अपने आ समीकरण में मूकीए तो
ઈ CU પ્લસ 2 CUનું મૂલ્ય મૂકીએ E0 CU પ્લસ 2 CU માઇનસ RT અપોન 2F ln 1 અપોન CU પ્લસ 2 માઇનસ E0 ZN પ્લસ 2 ZN. હવે માઇનસને અંદર લઈ જઈશું તો બંને મૂલ્યને કારણે પ્લસ RT અપોન 2F ln 1 અપોન ZN પ્લસ 2 થશે. હવે બંને E0ના મૂલ્ય છે આપણે એકબીજાની નજીક લાવીએ. E0 CU પ્લસ 2 CU માઇનસ E0 ZN પ્લસ 2 ZN. હવે આ જે મૂલ્ય છે એ મૂલ્ય આપણે અગાઉ E0 સેલ તરીકે લીધેલું છે માઇનસ RT અપોન 2F હવે કૌંસમાં ln 1 અપોન CU પ્લસ 2 માઇનસ 1 અપોન ZN પ્લસ 2. હવે માઇનસની નિશાનીને આપણે અંદર લઈ જઈશું તો CU પ્લસ 2 છે એ માઇનસ થશે જ્યારે ZN પ્લસ 2 છે પ્લસ થશે. હવે આપણે ગણિતમાં ગાણિતિક ક્રિયા તરીકે જોઈએ છીએ a m અપોન a n હોય તો આપણે એને a m-n તરીકે લખીએ છીએ. એટલે કે ભાગાકારમાં રહેલા મૂલ્યને આપણે માઇનસ તરીકે દર્શાવીએ તો અહીં માઇનસમાં રહેલું જે મૂલ્ય છે CU પ્લસ 2નું એ ક્યાં જશે ભાગાકારમાં અને ZN પ્લસ 2નું મૂલ્ય કેવું છે ધન એટલે એ રહેશે અંશમાં એટલે કે ઉપરની તરફ. એટલે E સેલ બરાબર E0 સેલ. હવે E0 સેલની કિંમત છે E0 CU પ્લસ 2 CU માઇનસ E0 ZN પ્લસ 2 ZN એ કિંમત પરથી મૂકવામાં આવેલી છે માઇનસ RT અપોન 2F ln જેનું મૂલ્ય પ્લસ છે ZN ઉપરની તરફ અંશમાં ZN પ્લસ 2 અને જેનું મૂલ્ય ઋણ છે એ CU પ્લસ 2 છેદમાં CU પ્લસ 2 તરીકે. એટલે આપણને નંશના સમીકરણનું સૂત્ર મળ્યું E સેલ બરાબર E0 સેલ માઇનસ RT અપોન 2F ln ZN પ્લસ 2 અપોન CU પ્લસ 2. હવે અહીં આપણે સમીકરણ પરથી જોઈ શકીએ છીએ કે E સેલની જે કિંમત છે એ કિંમત ઝીંકની સાંદ્રતા અને કોપરની સાંદ્રતા બંને સાંદ્રતાઓ પર એક સમાન રીતે આધાર રાખે છે. હવે CU પ્લસ 2 આયનની સાંદ્રતામાં જો વધારો થાય એટલે કે છેદ મોટો થશે તો એના વધારા સાથે પણ એનો લોગ લેવાનો છે એટલે એના વધારા સાથે અને ZN પ્લસ 2 આયનોની સાંદ્રતાના ઘટાડા સાથે વધતું જશે. E સેલનું મૂલ્ય છે એ. હવે સમીકરણ 3.11 એટલે આપણે ઉપર જે સમીકરણ જોયું એ પ્રાકૃતિક લઘુગણકને 10ના પાયામાં પરિવર્તિત કરતા. એટલે જુઓ ત્યાં આપણને ln સ્વરૂપમાં લોગ આપેલો છે પણ આપણે એને 10ના ઘાતાંકમાં એટલે કે 10ના પાયા તરીકે એને રૂપાંતરિત કરીએ તો RF ના મૂલ્યો અને T બરાબર 298 કેલ્વિન મૂકી અને એનું નવું સ્વરૂપ મેળવી શકાય. અને નવું સ્વરૂપ આ રીતે હશે E સેલ બરાબર E0 સેલ માઇનસ 0.059/2 log ZN પ્લસ 2 અપોન CU પ્લસ 2. હવે 0.059/2 મળે છે એમાં બધી જ કિંમતો સમાવેશ છે. આરની કિંમત મૂકી આપણે, ટીની કિંમત મૂકી, એફની કિંમત મૂકી. આરની કિંમત ઉપર જોઈ ગયા છે 8.314, એફની કિંમત જોઈ ગયા 96,487 કુલમ, ટીની કિંમત છે 298. એ બધી જ કિંમત મૂકતા આપણને આ નવું સમીકરણ મળશે. આ સમીકરણ મિત્રો યાદ રાખવાનું છે અને દાખલાઓમાં એનો ઉપયોગ કરવાનો રહેશે. હવે આપણે અન્ય બે ધ્રુવો માટે પણ એ જ રીતે સમીકરણને લખી શકીએ છીએ. જો આપણને એક પૂર્ણકોષ આપેલો છે Ni સોલિડ, Ni પ્લસ 2 એક્વિયસ, ક્ષાર સેતુ Ag પ્લસ એક્વિયસ Ag. તો આ પ્રક્રિયામાં જોઈએ આપણે તો પ્રક્રિયાનું પૂર્ણ સમીકરણ મળશે Ni સોલિડ વત્તા 2Ag પ્લસ gives Ni પ્લસ 2 વત્તા 2Ag સોલિડ. હવે નંશના સમીકરણ પ્રમાણે આ સમીકરણને લખવું હોય, જો મિત્રો અહીં 2 ઇલેક્ટ્રોનનો ફેરફાર થાય છે પણ નિકલમાં 2 ઇલેક્ટ્રોન એકસાથે વપરાય છે જ્યારે Agમાં 2 ઇલેક્ટ્રોન વાપરવા માટે Agના 2 પરમાણુની જરૂરિયાત પડશે. એટલે સમીકરણ લખતી વખતે આપણે શું ધ્યાન રાખવાનું છે એ જોઈએ. E સેલ બરાબર E0 સેલ માઇનસ RT અપોન 2F ln Ni પ્લસ 2 અપોન Ag પ્લસનો સ્ક્વેર. Ag પ્લસનો સ્ક્વેર એટલા માટે કર્યો છે કે નિકલમાંથી છૂટા પડેલા 2 ઇલેક્ટ્રોન Ag પ્લસના
બે આયનો મેળવશે ત્યારે એનું એજીમાં રૂપાંતરણ થાય છે. એટલે નિકલના એક અણુની સામે એજીના બે અણુઓ સંકળાયેલા છે. એટલે ત્યાં Ni+2ને આપણે Ni+2 તરીકે અને Ag+ને એના સ્ક્વેર તરીકે દર્શાવીશું. હવે એક સામાન્ય સમીકરણ આપણને આપેલું છે. AA + BB gives an electron Cc + Dd. તો આ પ્રકારના વિદ્યુત રાસાયણિક પ્રક્રિયા સમીકરણ માટે આપણે નંસ્ટુ સમીકરણ નીચે મુજબ લખી શકીએ. E સેલ બરાબર E0 સેલ માઇનસ RT/NF ln Q. હવે ln Q ની કિંમત છે એ ln Q ની કિંમત એ નિપજોની સાંદ્રતાનો ગુણાકાર અપોન પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતાના ગુણાકાર બરાબર થશે, જેને આપણે સાંદ્રતા ગુણાકારના અચળાંક તરીકે લઈ શકીએ. એટલે નવું સમીકરણ મળશે E0 સેલ માઇનસ RT/NF ln C/C D/D અપોન A/b. તો આ સમીકરણ દ્વારા આપણે અગાઉ એના પછી પણ દાખલાઓ જોતા રહીશું. જુઓ મિત્રો, આપણને એક કોયડો આપેલો છે, કોયડો 3.1. એ કોષ દર્શાવો કે જેમાં નીચેની પ્રક્રિયા થાય છે. Mg સોલિડ વત્તા 2Ag પ્લસ 0.0001 મોલર gives Mg+2 0.130 મોલર વત્તા 2Ag સોલિડ. જો E0 સેલ બરાબર 3.17 વોલ્ટ હોય તો તેનો E સેલ ગણો. હવે આ સમીકરણ પ્રમાણે આપણે સમીકરણ લખીશું તો Mg+2 0.130 મોલર ક્ષાર સેતુ Ag પ્લસ 0.0001 મોલર Ag. એટલે અહીં કેથોડ તરીકે શું મળશે આપણને Mg અને એનોડ તરીકે મળશે Ag. તો સમીકરણ બનશે E સેલ બરાબર E0 સેલ માઇનસ RT/2F ln Mg+2/Ag+ નો સ્ક્વેર. અહીં પણ અગાઉ જે સમીકરણ હતું નિકલ અને Agનું એ જ પ્રમાણેનું સમીકરણ મળશે. E0 સેલની કિંમત આપણને આપેલી છે 3.17 વોલ્ટ માઇનસ RT/2Fની જગ્યાએ જે મૂલ્ય થાય એ આપણે શીખી ગયા છીએ 0.059/2 લોગ Mg+2ની કિંમત છે 0.130 અને છેદમાં 0.0001નો સ્ક્વેર, કારણ કે Ag+નો સ્ક્વેર આપેલો છે. એટલે 3.17. હવે આ જે મૂલ્ય છે એ મૂલ્યની ગાણિતિક ક્રિયાને અંતે આપણને જે જવાબ મળે છે એ જવાબ છે 0.21 વોલ્ટ. એ મિત્રો લોગનો એન્ટીલોગ લઈ અને તમારી કિંમત શોધવાની છે. અને 9મા ધોરણમાં આપણે એ વસ્તુ શીખી ગયા છીએ. બરાબર 3.17માંથી 0.21 બાદ કરીએ, જવાબ મળશે 2.96 વોલ્ટ. હવે નષ્ટ સમીકરણમાંથી સંતુલન અચળાંક કઈ રીતે શોધી શકાય એ જોઈએ. આપણને એક ડેનિયલ કોષ અહીં આપણને આપેલો છે. એ ડેનિયલ કોષની અંદર આપણે પ્રવાહ બંધ કરી દઈએ તો પ્રક્રિયા જે સમીકરણ મળશે એ સમીકરણ છે Zn સોલિડ વત્તા Cu+2 એક્વિયસ gives Zn+2 એક્વિયસ વત્તા Cu સોલિડ. હવે આ જ્યારે થાય છે ત્યારે જેમ જેમ સમય પસાર થાય તેમ Zn+2 આયનની સાંદ્રતા વધતી જાય છે, કારણ કે આપણા એ અર્ધકોષની અંદર ઝીંકમાંથી ઝીંક+2 બને છે અને 2 ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત થાય છે. જ્યારે Cu+2 આયનની સાંદ્રતા ઘટતી જાય છે, કારણ કે Cu+2 છે એ Cu સ્વરૂપમાં રૂપાંતરિત થાય છે 2 ઇલેક્ટ્રોન મેળવીને. એટલે Cu+2ની સાંદ્રતા ઘટતી જ જશે. આ જ સમયે વોલ્ટમીટર પર કોષનો વોલ્ટેજ ઘટતો જાય છે, કારણ કે પ્રક્રિયામાં એક તરફ ધનભાર વધી રહ્યો છે, બીજી તરફ ધનભારમાં ઘટાડો થઈ રહ્યો છે. પરિણામે આપણી જે પ્રક્રિયા છે પ્રક્રિયા ધીરે ધીરે બંધ થતી જશે અને પ્રક્રિયા બંધ થવાને કારણે વોલ્ટેજ છે એ વોલ્ટમીટર પણ આપણને ધીમા દર્શાવશે. Cu+2 અને Zn+2 આયનની સાંદ્રતામાં ફેરફાર થતો નથી અને એ જ સમયે
વોલ્ટમીટર શૂન્ય વાંચન દર્શાવે છે. એટલે એક સમય એવો આવશે કે જ્યારે Cu+2 અને Zn+2ની સાંદ્રતા હવે અચળ બની જશે. એનો મતલબ કે એ વખતે વોલ્ટમીટર શૂન્ય વાંચન બતાવશે. તો આ સ્થિતિ જે ઉત્પન્ન થાય છે એ સ્થિતિને આપણે સંતુલન સ્થિતિ તરીકે લઈ શકીએ. હવે એના માટે સમીકરણ કઈ રીતે લખી શકાય? તો આપણું અગાઉનું જે સમીકરણ હતું ઈ સેલ બરાબર, હવે જ્યારે વોલ્ટમીટર પર શૂન્ય આંક બતાવે છે તો ઈ સેલનું મૂલ્ય થશે શૂન્ય. E0 સેલ માઇનસ 2.303 RT upon 2F log Zn+2/Cu+2. અથવા હવે ઈ સેલ બરાબર 0 મૂકીએ અને E0 સેલને આપણે ડાબી તરફ લઈ જઈએ તો E0 સેલ બરાબર 2.303 RT 2F log Zn+2/Cu+2. હવે સંતુલન સમય Zn+2/Cu+2 છે એને આપણે સંતુલન અચળાંક Kc તરીકે મૂકી શકીએ. હવે સંતુલન અચળાંક Kc તરીકે મૂકીએ તો ઉપરનું જે સમીકરણ છે એ સમીકરણ આ રીતે લખાશે કે E0 સેલ બરાબર 2.303 RT upon 2F log Kc. હવે T બરાબર જે મૂલ્ય છે એ આપણે અગાઉ જોઈ ગયા છે 298 કેલ્વિન. હવે R અને Fના મૂલ્ય પણ આપણે જાણીએ છીએ, એ મૂલ્ય મૂકીશું એટલે આપણને નવી સમીકરણ મળશે. E0 સેલ બરાબર 2.303 RT upon 2Fની જગ્યાએ હવે શું આવશે? 0.059/2 log Zn+2/Cu+2ની જગ્યાએ લખાશે Kc. એટલે નવું સમીકરણ આવ્યું આપણને E0 સેલ બરાબર 0.059/2 log Kc. હવે આપણે log Kcની કિંમત શોધવી હોય તો log Kc બરાબર E0 સેલની કિંમત આપેલી છે 1.1 વોલ્ટ ગુણ્યા 2 જે ભાગાકારમાં છે એ ક્યાં જશે? ગુણાકારમાં. એટલે 1.1 ગુણ્યા 2, 0.059 જે ગુણાકારમાં છે એ હવે ભાગાકારમાં આવશે તો ભાગ્યા 0.059 બરાબર કિંમત મળશે આપણને 37.288. હવે આ જે કિંમત મળી છે કોની છે? log Kcની. તો log Kc બરાબર 37.288. તો Kc બરાબર થાય 2 ગુણ્યા 10⁻37. એટલે સામાન્ય રીતે આપણે આ સમીકરણ છે એને જો વિસ્તૃત સ્વરૂપમાં લખવું હોય તો આ રીતે લખી શકાય કે E0 સેલ બરાબર 2.303 RT upon NF log Kc. હવે Nનું મૂલ્ય છે એ પ્રક્રિયામાં ભાગ લેતા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા છે. એ જો Mg+2 હોય તો મૂલ્ય 2 મળે, પણ Ag+ જેવો જો કોઈ અર્ધકોષ હોય તો મૂલ્ય આપણને 1 મળશે. હવે આ જે સમીકરણ છે સમીકરણ 3.14 એને આપણે સંતુલન અચળાંક સમીકરણ તરીકે લઈ શકીએ, જે કોષમાં પ્રક્રિયા થાય છે તેનો પ્રમાણિત વિદ્યુતરૂપ પોટેન્શિયલ છે. આમ પ્રક્રિયાનો સંતુલન અચળાંક અન્ય રીતે માપવો મુશ્કેલ હોય ત્યારે કોષના અનુરૂપ E0 મૂલ્ય પરથી એ ગણી શકાય છે. હવે મિત્રો એના આધારિત એક બીજો કોયડો આપેલો છે, એ કોયડો આપણે જોઈએ. હવે એ કોયડામાં Cu સોલિડ વત્તા 2Ag પ્લસ gives Cu+2 વત્તા 2Ag સોલિડ. પ્રક્રિયા માટે સંતુલન અચળાંક ગણો. તો E0 સેલનું મૂલ્ય આપેલું છે આપણને 0.46 વોલ્ટ. હવે અગાઉ આપણે સમીકરણ શીખી ગયા log Kc માટેનું. E0 સેલ બરાબર 0.059/2 log Kc. હવે log Kc ને આપણે કરતા બનાવીએ તો E0 સેલ બરાબર 0.46 ગુણ્યા 2 જે ભાગાકારમાં છે એની સાથે ગુણાશે એટલે ગુણ્યા 2 અપોન 0.059 ગુણાકારમાં હતા હવે ભાગાકારમાં જશે 0.059 વોલ્ટ. એટલે એનો હવે ગાણિતિક ક્રિયાને અંતે જે જવાબ મળશે એ log Kc બરાબર 15.6. તો Kcનું મૂલ્ય આવશે 3.92 ગુણ્યા 10⁻15. હવે વિદ્યુત રાસાયણિક કોષ અને પ્રક્રિયાની ગિબ્સ ઉર્જા. હવે 1 સેકન્ડમાં થયેલું વિદ્યુતીય કાર્ય, વિદ્યુતીય પોટેન્શિયલ
અને એના માટે પસાર થયેલ કુલ વિદ્યુતભારના ગુણાકાર બરાબર હોય છે. જો આપણે આપણા ગેલ્વેનિક કોષમાંથી મહત્તમ કાર્ય મેળવવું હોય તો વિદ્યુતભારને એ પ્રમાણે પ્રતિવર્તી રીતે પસાર કરવો જોઈએ. ગેલ્વેનિક કોષ દ્વારા થયેલું પ્રતિવર્તીય કાર્ય તેની ગિબ્સ ઉર્જામાં ઘટાડા બરાબર થાય છે. આપણે કોઈ પણ ક્રિયા કરીએ છીએ ત્યારે ગિબ્સ ઉર્જાનું મૂલ્ય છે એ ક્રમશઃ ઘટતું જશે. અને આથી ધારો કે કોષનો EMF E હોય અને NF પસાર કરેલ વિદ્યુતભાર હોય તો ડેલ્ટા RG પ્રક્રિયાની ગિબ્સ ઉર્જા છે. તો ડેલ્ટા RG બરાબર -NF E સેલ. આ આપણા માટે વિદ્યુત રાસાયણિક કોષ અને એની સાથે સંકળાયેલી ગિબ્સ ઉર્જાને જોડતું સમીકરણ છે. જ્યાં ડેલ્ટા RG એ ગિબ્સની ઉર્જા છે, F એ ફેરાડે અચળાંક છે, E સેલ એ આપણા પ્રમાણિત ન હોય એવા કોષ માટેનો કોષ પોટેન્શિયલ છે અને N એ એમાં જોવા મળતા અથવા તો ફેરફાર પામતા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા છે. હવે અહીં યાદ રાખવું જોઈએ કે E સેલ એ ગહન પરિબળ છે, પરંતુ ડેલ્ટા RG માત્રાત્મક ઉષ્માગતિમય ગુણધર્મ છે. એટલે ડેલ્ટા RGનું મૂલ્ય છે એ ઉષ્મા ગતિમય ફેરફાર પર આધારિત છે, પણ N પર આધારિત નથી. જો આપણે એ સમીકરણને આધારે સમજીએ, આપણને અહીં એક પ્રક્રિયા આપેલી છે ZnS વત્તા Cu+2 gives Zn+2 વત્તા Cu. તો ડેલ્ટા RG બરાબર શું થાય? -2F E સેલ, કારણ કે ફેરફાર પામતા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા છે 2. પણ આપણે આ જ સમીકરણ છે એને 2 વડે ગુણી દઈએ, એટલે કે 2ZnS વત્તા 2Cu+2 gives 2Zn+2 વત્તા 2Cus લખીએ તો ઉપરનું જે સમીકરણ છે ડેલ્ટા RG બરાબર હવે બનશે -4F E સેલ, કારણ કે હવે ફેરફાર પામતા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા વધી જશે. Znના એક પરમાણુ દ્વારા 2 ઇલેક્ટ્રોનનો ફેરફાર થાય તે કેટલા પરમાણુ આપેલા છે? 2. માટે ફેરફાર પામતા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા બનશે 4. હવે જો બધી જ પ્રક્રિયા કરતી સ્પીસીસની સાંદ્રતા 1 હોય તો E સેલ અને E0 સેલની કિંમત આપણને સમાન મળશે. તો એના ઉપરથી ઉપરનું જે સમીકરણ છે એ સમીકરણને નવીન રીતે આ રીતે લખી શકાય કે ડેલ્ટા RG0 બરાબર -NF E0 સેલ. પણ આવું ક્યારે શક્ય બનશે? પ્રક્રિયા કરતી બધી જ સ્પીસીઝ એક સાંદ્રતા ધરાવતી હોય તો. આમ E0 સેલના માપન પરથી આપણે અગત્યની ઉષ્માગતિકીય રાશિ પ્રમાણિત ગિબ્સ ઉર્જા ડેલ્ટા R0નું મૂલ્ય મેળવી શકીએ છીએ. હવે ડેલ્ટા R0નું મૂલ્ય એ સંતુલન અચળાંકના મૂલ્ય પરથી પણ શોધી શકાય છે, અને શોધવા માટેનું સમીકરણ છે ડેલ્ટા RG0 બરાબર -RT ln K. હવે એક વધારાનો કોયડો જોઈ લઈએ. ડેનિયલ કોષ માટે પ્રમાણિત વિદ્યુતધ્રુવ પોટેન્શિયલ 1.1 વોલ્ટ છે. ZnS વત્તા Cu+2 માટે જો આપણે પ્રક્રિયા કરીએ તો આપણી પ્રક્રિયા દરમિયાન મળતી ગિબ્સ ઉર્જાને ગણો. એટલે આપણને પ્રક્રિયા સમીકરણ આપી દીધેલું છે અને પ્રમાણિત વિદ્યુતધ્રુવ પોટેન્શિયલ છે, એટલે આપણે કિંમત તરીકે શું મૂકીશું? E0 સેલ. તો આપણું સમીકરણ જોઈએ આપણે ડેલ્ટા RG0 બરાબર -NF E0 સેલ. E0 સેલની કિંમત આપણને આપેલી છે કેટલી છે? 1.1 વોલ્ટ. N બરાબર કેટલા થશે? તો Zn વત્તા Cu+2 give Zn+2 વત્તા Cu છે, એટલે કે ફેરફાર પામતા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા છે 2, માટે N બરાબર થશે 2. Fની કિંમત આપણે જાણીએ છીએ 96487 કુલમ પ્રતિ મોલ. બસ કિંમત મૂકી દઈએ. N બરાબર 2, E0 બરાબર 1.1 અને F બરાબર 96487. તો અંતમાં આપણને જવાબ મળશે
21,227 જૂલ પ્રતિ મોલ. હવે જૂલને જો કિલો જૂલમાં ફેરવીએ તો 10⁻³ વડે ગુણવા પડશે, એટલે નવો જવાબ મળશે આપણને -21.227 કિલો જૂલ પ્રતિ મોલ. હવે મિત્રો, આના પછીનો અભ્યાસ વિદ્યુત વિભાજ્ય દ્રાવણોની વાહકતા આપણે બીજા લેક્ચરમાં કરીશું. થેન્ક યુ.